صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار کلائیاں دا تساں دسیا کلائیاں کنوں کہندے نے؟ سبحان اللہ۔ میرے مرشد دے وطن پنجاب دے اسلامی بھائی بھی سبحان اللہ کہڑے بولے والے نے۔ او سرکار کلائیاں اینو آکھدے نے، اے کلائیاں نے پنجے دا جوڑ اینو پہنچا کہندے نے اردو وچ، تے کونیوں پہنچے تو بعد اے جڑا حصہ ہاتھ دا اے کلائیاں، اینو کلائیاں کہندے نے۔ کچھ لوگ اینا پہنچے نو کلائیاں سمجھتے ہیں۔ ہاں انہاں دی غلط فہمی ہے۔ پہنچا پہنچا ہے، کلائی کلائی ہے، تے بازو بازو ہے، سر سر ہے تے پیر پیر ہے۔ بدن دے سارے اعضاء دے وکرے وکرے نہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں کہ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرح منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہگار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہ ہو کراہت ہے۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے ہیں، یہ سب توبہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرشدی یہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات اپنے گھر میں نماز کے دوران اپنا ہی نابالغ بچہ دوران نماز جا نماز پہ آ جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا جبکہ اس کا چہرہ بھی سامنے ہے یا وہ برہنہ ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ اگر نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور کوئی سامنے آ گیا تو اب کراہت اس پر ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اگر نابالغ بچہ آ گیا اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کیفیت ہو تو بہت ناسمجھ بچہ ہے، تو اس سے آپ کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس بچے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز میں ناک اور منہ چھپانا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، تو کیا اسلامی بہن بھی اپنا چہرہ نماز میں نہیں چھپا سکتی؟ اگر اجنبی مرد موجود ہوں تو ایسی صورت میں بے شک وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے، اور اگر اسی حالت میں اپنے پہنے ہوئے نقاب پر سجدہ بھی کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سائیں عوام فرمایو تو نماز دوران چہرے تے کپڑو آن سان نماز مکروہ تھی ویندی، لیکن رمضان المبارک میں آخری اعتکاف کے دوران ڈٹھو ویا ہے تو عموماً معتکفین جے کہ ہیں وہ پنج چہرو رومال سے ڈھکیندا ہیں،
त इन्हनि जी नमाज़ छा थींदो? एतिकाब में चेहरो ढकण जो तो कोई मसलो ही कान्हे। ये हिननि जी बेचारनि जी ग़लत फ़हमी आहे। इहो हालत में अगर नमाज पढ़दा तो उन्हनि जी नमाज मकरूह तहरीमी थींदी। अगर नक ते मुंह ढकेलो है नमाज मकरूह तहरीमी थींदी। इन्होंने अभी सवाल किया कि बाज़ जगह मोतकिफीन वो अपने चेहरे को ढक देते हैं, तो इनकी नमाजों का क्या बनेगा? तो जवाब कुछ इस तरह अर्ज किया कि ये मोतकिफीन की गलत फहमी है, इसमें चेहरा छुपाने की कोई हाजत नहीं है एतिकाफ में। और अगर नमाज इस हालत में पढ़ ली कि नाक और मुंह छुपे हुए कपड़े से नाक और मुंह ढांप के रखा है, तो इस सूरत में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मोतकिफीन की भी मकरूह तहरीमी होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिदी ये इरशाद फरमाइए कि नमाज के दौरान जमाई लेना कैसा है? नमाज के दौरान कसदन यानी इरादतन जमाही लेना मकरूह तहरीमी है। अगर खुद ब खुद आए तो हरज नहीं, मगर रोकना मुस्तहब है। अल्लाह के महबूब अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं, जब नमाज में किसी को जमाही आए तो जहां तक हो सके रोके कि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि नमाज में उल्टा कुरान मजीद पढ़ना कैसा है? मकरूह तहरीमी है। मसलन पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद तब्बत वाली सूरत पढ़ी और दूसरी में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वाली सूरत पढ़ी, तो ये उल्टा पढ़ना हुआ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या इससे नमाज वाजिबुल इआदा होगी? नहीं, इससे नमाज वाजिबुल इआदा नहीं होगी। अगरचे ये तर्क वाजिब है, मगर ये वाजिबात क़िराअत से इसका ताल्लुक है। तो इसलिए अगर किसी ने उल्टी सूरतें पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। बल्कि ये भी जहन में रखिए कि किसी ने अगर उल्टी सूरत शुरू कर दी तो उसको पूरी पढ़ना होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने समझिए कि सूरह फलक पहली रकात में पढ़ी और दूसरी रकात में तब्बत कह लिया, तो अब वो तब्बत ही पूरी करे, सूरह नास पढ़ना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सय्यदी ए दसाओ कि नमाज दे विच के वाजिब दा छोड़ देना किन्ने है? ये इस तरह का सवाल इन्होंने मियाँ वाली की ज़बान में किया कि नमाज में वाजिब का तर्क करना कैसा? मकरूह तहरीमी है। मसलन कौमा और जलसा में पीठ सीधी होने से पहले ही रुकू या दूसरे सजदे में चला जाना, इस गुनाह में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद मुलव्वस नजर आती है। याद रखिए, जितनी भी नमाजें इस तरह पढ़ी होंगी सबका लौटाना वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। मुर्शिदन करीमन जी बारगाह में अर्ज आहे त छा क़याम खां अलावा कंहिं ॿिए मौक़े ते बि क़ुर पाक पढ़ी सघूं था? ना, पढ़ंदा त नमाज मकरूह तहरीमी थींदी। यानी ये पूछ रहे हैं कि सिंधी में पूछ रहे हैं कि क़याम के अलावा किसी नमाज में क़याम के अलावा किसी और मौके पर कुरान मजीद